ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈനിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. രുദ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണും ജ്വലന്തം സർവതോമുഖം നരസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യോ നമാമ്യഹം. ശ്രീനരസിംഹ ജയ നരസിംഹ, ജയ ജയ ശ്രീനരസിംഹദേവ്. പ്രഹ്ലാദേശ മുഖപദ്മാ ജയ പദ്മാ വൃന്ദം. നമസ്തേ നരസിംഹായ, നമസ്തേ നരസിംഹായ. പ്രഹ്ലാദലാദദായിനി, പ്രഹ്ലാദലാദദായിനി. ഹിരണ്യകശിപോ വക്ഷഃ, ഹിരണ്യകശിപോ വക്ഷഃ. ശീലടങ്കാരകാരയേ, ശീലടങ്കാരകാരയേ. ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ, ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ. യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹ, യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹ. ഹരേ നരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ, ഹരേ നരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ. നരസിംഹമദീം ശരണം പ്രപദ്യേ, നരസിംഹമദീം ശരണം പ്രപദ്യേ. തവ കരകമലവരേ നാഥ, അർബുദ ശൃംഗ ലളിത ഹിരണ്യകശിപോ താനുബിംബ കേശവദൈത നരഹരിരൂപ. ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ നരസിംഹദേവ്, നരസിംഹദേവ്, നരസിംഹദേവ്. ജയ നരസിംഹദേവ്, ജയ പ്രഹ്ലാദ് പ്രഹ്ലാദ് പ്രഹ്ലാദ്. ജയ പ്രഹ്ലാദ്, ജയ ജയ പ്രഭുപാദ് प्रभुपाद. सर्वभक्ति विघ्ननाशक नृसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगजादानताय अग्रग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशपादवी देवी दैदाय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान तैणे प्रभुवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिधा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगृतव सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे संनिर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते जयतां सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्य पादाम्बुजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीरगोविन्ददेवो कृष्णादपि सेव्यमानुस्मरामि श्रीमद्रासरसारम्भी वंशीवरत्तरस्थिता कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथश्रियस्तुना तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ രാവിലത്തെ സത്സംഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനാണോ? ഭഗവാൻ പല പ്രാവശ്യവും അസുരന്മാരുടെ കൂട്ടുനിന്ന് ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടുനിന്ന് അസുരന്മാരെ കൊല്ലാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് സ്വന്തം എന്നും ശത്രു എന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല. പൊതുവേ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം ആണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. പൊതുവേ ചില കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റ് ദേവന്മാരെ ഗുണാതീതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ ഒരു സ്തുതിയുണ്ട്, ഗുണാതീതായ നമോ നമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിഘ്നേശ്വരൻ ഗുണാതീതനല്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പെരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്. സാക്ഷാൽ മഹാദേവന് പോലും സത്വഗുണം, രജോഗുണം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് തമോ ഗുണം കുറച്ച് സ്പർശിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനും വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കാറില്ല. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ഗുണാതീതയാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്. എന്നിട്ട് അതേ ശക്തിയുടെ പ്രതിബിംബമായ ദുർഗാദേവി ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദേവി. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തത്വമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിനെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു? കാലശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കാലശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും സന്തുലിത അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കാറില്ല. അത് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കൂ.
ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കും. ഒരേ അളവിലായിരിക്കത്തില്ല മൂന്നും എപ്പോഴും. ഒന്നീ സത്വഗുണം കൂടും, രജോ ഗുണം കൂടും, തമോ ഗുണം കൂടും. അന്നേരം സമയമനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ സമയമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി നടക്കണം. ഓക്കെ, അന്നേരം രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സത്വഗുണം വേണം. സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി തമോ ഗുണത്തെ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ സമയമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അവസരം നൽകുന്നു എന്നാണ് വിശദമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്ന സമയത്തിന് ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം? കാരണം രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം എറിഞ്ഞ് ശിശുപാലനെ കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ്. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് അസുരന് ഇത്രയും കാരുണ്യം ലഭിച്ചു? സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഋഷിമാർക്ക് പോലും അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പലതരത്തിലുള്ള മോക്ഷമുണ്ട്. സായുജ്യ മോക്ഷം. സായുജ്യ മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം. അതിൽ പോയി ലയിക്കുക. ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നല്ല. അവിടെ ലയിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ ഒരു മുക്താവസ്ഥയിൽ, അതായത് പുതിയൊരു ശരീരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് തീരുമാനമെടുക്കണം, മുകളിലോട്ട് പോകണോ അതോ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരണോ എന്ന്. അന്നേരം ഒരു സീറോ ലെവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് കടങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. കടങ്ങൾ തീർന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കാശും വേണ്ടേ? അന്നേരം കാശില്ല, പക്ഷെ കടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കടമെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അന്നേരം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും മരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുകയാണ്. അവർ വീണ്ടും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് പോയില്ല. അത് നാരദ മഹർഷി മനഃപൂർവ്വം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാഞ്ഞതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഇവർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നു, ജഗായി മതയായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് കുറെ കുറ്റബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത നേടിയെടുത്തില്ല. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യമായാലും അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ഒരു ഭക്തരായിട്ട് ഒരു ജന്മമെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഭഗവാനെ നിശ്ചയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജഗായി മതായി എന്നൊരു ജന്മം ലഭിക്കണം. ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടജന്മമാണ്. ആ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ, ആരാ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു? ഗുരുതത്വം ബലരാമസ്വാമി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു നിമിത്തമാകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അറിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് സാക്ഷാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെയാണ്. സാക്ഷാൽ ബലരാമസ്വാമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്നേരം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിനാൽ ജഗായ് മതായിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല, നേരെ ഗോലോകത്തിലേക്കൊരു പ്രവേശനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അന്നേരം സായുജ്യ മോക്ഷം അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് മരണം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സായുജ്യ മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സായുജ്യം ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സായുജ്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് മറികടക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സായുജ്യം അടയുക എന്നതല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ചും നാരദ മഹർഷി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു.
നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കണം. ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ. ശത്രുതാഭാവത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഇപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള വികാരം ശത്രുതാഭാവമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു എന്നതിനെക്കാട്ടിയും നമുക്കെതിരെ ശത്രുതാപരമായിട്ട് ആരൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല, ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം ഭാഗ്യവശാൽ ശിശുപാലനും കംസനും ഒക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ജരാസന്ധന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജരാസന്ധന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനും പറ്റിയില്ല, അല്ലേ? ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങും നമ്മൾ ഉല്ലേഖനം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ശത്രുത ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നു. അത് ശത്രുതയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെയാണല്ലോ സ്മരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്മയെ വരത്തൂ. അന്നേരം ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഇവരൊക്കെ ശിശുപാലൻ ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതുകൊണ്ട് സായുജ്യം ലഭിച്ചു. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് സാലോക്യം. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഈ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പല പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അന്നേരം സായുജ്യത്തെക്കാട്ടിയും ഉയർന്ന മോക്ഷമാണ് സാലോക്യം. സാലോക്യത്തെക്കാട്ടിയും ഉയർന്ന മോക്ഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം ലഭിക്കുക, സാരൂപ്യ മോക്ഷം. അത് കംസന് ലഭിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശത്രുതാഭാവത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ഭയത്തിലായിരുന്നു. ശിശുപാലന് അസൂയഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അല്ല സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ ശരിയല്ല, കൃഷ്ണ ഇതല്ല, കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ലഭിച്ചു? സായുജ്യം ലഭിച്ചു. കംസന് അതിന്ന് ഉയർന്ന സാരൂപ്യ മോക്ഷം ലഭിച്ചു. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം. പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ ഭഗവാനെ കോപ്പി ചെയ്തു. ഞാനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ആ വ്യക്തിക്കും പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവനും സാരൂപ്യ മോക്ഷമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം ലഭിച്ചു. അന്നേരം സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതാണ് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മോക്ഷമാണ് സാർഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന മോക്ഷം. സാർഷ്ടി മോക്ഷത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതാണ് സാർഷ്ടി മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാർഷ്ടി മുക്തിയിൽ നമുക്ക് ഏത് രൂപം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ഗോപിക ആകാം, ഭഗവാന്റെ ഗോപനാകാം, പശുക്കളാകാം, എന്തുമാവാം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. അന്നേരം സാർഷ്ടി മോക്ഷം ലഭിച്ചവർക്കാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അന്നേരം സായുജ്യം, നാരദ മഹർഷി എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത്? കാരണം രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഒരുപാട് പേര് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്? ആചാര്യനാണ്. അന്നേരം ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പേരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാരദ മഹർഷി അവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ശത്രുതാഭാവത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഇത്രയും വലിയ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ കാമുകനായിട്ട് കണ്ട ഗോപികമാർക്കും ഇത്രയും ഉയർന്ന ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ സാധാരണക്കാരുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ഗോപിക ഭക്തി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് നാരദ മഹർഷി. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഗോപിക ഭക്തി ഒരു സാധാരണ ഭക്തിയല്ല, വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളും ഇനി ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ
നാരദ മഹർഷി അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് അത് ദ്വേഷഭാവത്തിലാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഭക്തരായിട്ട് സ്മരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ടൈം പാസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു നൽകാം എന്ന് നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും അവര് വൈകുണ്ഠവാസികളാണ്. അവർക്ക് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്നും ശാപം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ജന്മം അസുര ജന്മങ്ങളായി ഭവിക്കണം എന്ന് ഒരു ശാപം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ജന്മത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായത്. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹസ്വാമി വധിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹസ്വാമി വധിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം മകനായ പ്രഹ്ലാദനെ സാഷ്ടി മോക്ഷം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? ഗുരുദേവ്. ഗോലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും സാഷ്ടി മോക്ഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിച്ച, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാംപ്രഭുവിന്റെയും ഗുരു പരമ്പരയുടെയും കാരുണ്യം ലഭിച്ച അവർക്കെല്ലാം സാഷ്ടി മോക്ഷം. ഓക്കെ. അന്നേരം ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, സ്വന്തം മകൻ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ മകനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. പക്ഷെ മകന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം സാക്ഷാൽ ഹരി ആ മകനെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതേ ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ രാവണനും കുംഭകർണനുമായി. അങ്ങനെ സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമസ്വാമി അവരെ വധിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് നീ അറിയണമെങ്കിൽ മാർക്കണ്ഡേയ ഋഷിയോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനായി. അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഭഗവാൻ ചക്രവർത്തി കൊന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വലിയ ആകാംക്ഷയായി. നാരദ മഹർഷി കാരുണ്യം കാണിക്കണം, വിശദമായിട്ട് പറയൂ. ഹിരണ്യകശിപു എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നരസിംഹമായിട്ട് വന്നത്? ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നാരദമുനി പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര, ഭഗവാൻ വരാഹമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നു. അത് കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിന് വലിയ ദേഷ്യമായി. അവന് ഒരുപാട് വിഷമമായി. ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുണ്ടെല്ലാം കടിച്ചു പിടിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു ആകാശത്ത് നോക്കി കണ്ണെല്ലാം ചുമന്ന് സംസാരിച്ചു. അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കുന്തമൊക്കെ എടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദാനവന്മാരെ, ദൈത്യന്മാരെ, ദ്വിമൂർധ, ത്രിയാക്ഷ, ശംബര, ശതബാഹു, ഇതൊക്കെ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അയഗ്രീവ, നമൂച്ചി, പാക, ഇൽവാല, വിപ്രചിത്തി, പുലോമന, ശകുന, എല്ലാ അസുരന്മാരും കേൾക്കൂ. ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കൂ. എന്റെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടി എന്റെ ഏറ്റവും എന്റെ ജീവനായിരുന്ന എന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നു. പൊതുവെ വിഷ്ണു നിഷ്പക്ഷനാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ദേവന്മാർക്ക് കൂട്ടുനിന്നു. എന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷ്ണു എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാർക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു വരാഹ രൂപം എടുത്ത് എൻ്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ വെറുതെ വിടത്തില്ല. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ തല ഞാൻ അറക്കും. അതോടുകൂടി വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ സഹോദരനോടുള്ള ആ പ്രതികാരം ഞാൻ തീർക്കും എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു മരിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും മരിക്കും. ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂ? അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണോ ബ്രാഹ്മണ്യ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, തപശ്ചര്യകൾ നടക്കുന്നത്, യജ്ഞം നടക്കുന്നത്, വേദപഠനം നടക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ തകർക്കൂ, അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കൂ. കാരണം ഇതെല്ലാമാണ് സത്വഗുണത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇവരിത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വിഷ്ണു സന്തോഷിക്കും. വിഷ്ണു സന്തോഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ശക്തി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെയും തടയൂ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടൂ, പശുക്കളെയും കൊല്ലൂ, ബ്രാഹ്മണരെയും കൊല്ലൂ, എവിടെയൊക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തകർക്കൂ, അതെല്ലാം തീ കൊടുത്ത ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അസുരന്മാർ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം പല ദിശകളിലേക്കും പോയി എല്ലാവിധ ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികളിലേക്കും ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അസുരന്മാർ പല പല നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും പശുക്കൾ മേയിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, ആശ്രമങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു, സാധുജനങ്ങളെ കൊന്നു, പല പല സജ്ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, ഗ്വാലന്മാരെ കൊന്നു, പല പല പാലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു, കവാടങ്ങളും നഗരങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള മരങ്ങളെ വരെ നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പല പല ദ്രോഹങ്ങൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അനുയായികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക സംസ്കാരം, വേദങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്കും ശക്തി ലഭിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭയം തോന്നി. അവരെല്ലാം ദേവന്മാർ അദൃശ്യരായിട്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പലായനം ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷന് വേണ്ട ശേഷക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം കൂട്ടത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കേണ്ട, ഈ ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കേണ്ടതാണ്, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സൈനികർ ത്രിലോകങ്ങളിലും എല്ലാവിധ ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു നിശ്ചയിച്ചു, ഞാൻ എന്തായാലും അജയനാകണം, വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൂടാതെ എല്ലാവിധ അനിമ ലഘുമ എന്നുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളെല്ലാം എനിക്ക് ലഭിക്കണം, മരണത്തെ ജയിക്കണം, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും സ്വാമിയാകണം, ബ്രഹ്മലോകം വരെ എൻ്റെ അധീനതയിലായിരിക്കണം എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ മന്ദാര പർവ്വതത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഹിരണ്യകശിപു കഠോര തപസ്യ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. കാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട്, കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവ പ്രസീത പ്രസീത എന്ന് പറഞ്ഞ് തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
ഈ ഒരു രണ്ട് തള്ളവിരലിൽ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു രണ്ട് തള്ളവിരലിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ആ കഠിന തപസ്സിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണം, എല്ലാ സിദ്ധികളും ലഭിക്കണം എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു നിശ്ചയിച്ചു. ആ കഠോര തപസ് കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തലയിലുള്ള മുടികളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രകാശം പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രകാശം ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം തീവ്രമായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തെ പോലെ അതിതീവ്രമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു തേജസ്. ഈ ഒരു കഠിന തപോബലം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാവരും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള തപസ് കാരണം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തീയും പുകയും 14 ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ആ തപസ്സിന്റെ ചൂട് 14 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അവന്റെ ആ തപസ് കാരണം സമുദ്രങ്ങളും നദികളും എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ ആ ഒരു സന്തുലിത അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പർവ്വതങ്ങളും ദ്വീപുകളും എല്ലാം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പല പല നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ദിശ മാറിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി. അതീവ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഈ തപസ് കാരണം എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും പോയിട്ട് നേരെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവ, അങ്ങ് ത്രിലോകങ്ങളുടെ സ്വാമിയാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ തപോ അഗ്നിയിൽ, ആ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തപസ്സിന്റെ ആ അഗ്നിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്ത് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ തപസ്സിനെ നിർത്തണം. ത്രിലോകങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ. അത് എല്ലാം അങ്ങേക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങ് ആലോചിക്കൂ. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കഠിന തപസ് കൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും അമാനുഷിക സിദ്ധികളെല്ലാം ലഭിച്ചത് സാധാരണ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളെല്ലാം ബ്രഹ്മദേവന് ലഭിച്ചത് കഠിന തപസ് കൊണ്ടാണ്. ആ തപോബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ പോലും വന്ദ്യനായി മാറിയത് ബ്രഹ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അതേ സ്ഥാനത്തെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഠിന തപസ് ചെയ്യും. ഇതിന് എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തപസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുണ്യത്തെയും പാപത്തെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രീതികളെയും ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റും. ധ്രുവലോകം പോലും നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ദേവന്മാർ ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ദേവന്മാർ പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങ് ത്രിലോകങ്ങളുടെയും സ്വാമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം അങ്ങ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവ, അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും ശുഭമാണ്. എല്ലാവർക്കും, ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും എല്ലാവിധ വൈദിക സംസ്കാരത്തിനും അങ്ങ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സത്വഗുണം നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നത്, എല്ലായിടത്തും സമൃദ്ധിയുള്ളത്. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നശിക്കും എന്ന് ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു.
ഇതെല്ലാം ദേവന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സർവശക്തനായ ബ്രഹ്മദേവൻ, ഭൃഗുമുനി, ദക്ഷൻ, മറ്റു ഋഷിമാരോട് കൂട്ടത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരു അരയണത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആദ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ചെതല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും ചെതലും പുല്ലും മുളയൊക്കെ വളർന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഹിരണ്യകശിപു കുറേ വർഷം തപസ് ചെയ്തതിനാൽ അവിടെ ചുറ്റും ഉറുമ്പെല്ലാം കീറി ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാംസം എല്ലാം കടിച്ചു കീറി. അങ്ങനെ മാംസമില്ല, മാംസം, തൊലി, രക്തം ഒന്നുമില്ല, അസ്ഥി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റ് ദേവന്മാരും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കണ്ടു. എങ്ങനെ? ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ 2 കണ്ണുകൾ മാത്രം കണ്ടു എന്ന് പറയും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഈ കഠിന തപസ് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ വലിയ സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കശ്യപ പുത്ര, എഴുന്നേൽക്കൂ, നിനക്കെല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ. നീ തപസ്സിൽ പരിപൂർണത നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് വരം നൽകാനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നിനക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോളൂ. നിന്റെ ഈ കഠിന തപസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുമുള്ള പുഴുവും ഉറുമ്പും എല്ലാം നിന്റെ ശരീരത്തെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും നീ നിന്റെ പ്രാണവായുവിനെ അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുത കഴിവ് തന്നെയാണ്. വലിയ ബ്രഹ്മഋഷികളായിട്ടുള്ള ഭൃഗുമുനിക്ക് പോലും ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും ആരും ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ 100 ദേവവർഷം നീ ജീവനോടെ ഇന്നു എന്നാലോചിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ 100 വർഷം വരെ ഹിരണ്യകശിപു വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. ത്രിലോകങ്ങളിൽ ആർക്കും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ 100 ദേവവർഷം വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിതിയുടെ പുത്ര, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എല്ലാ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല. 100 ദേവവർഷം ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ലോകത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ കഠോര തപസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ചൂട് തണുപ്പ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. അന്നേരം അത്ര കഠോര തപസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ്. വലിയ യോഗികൾക്ക് പോലും ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് ജപമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തപം. ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം, ഞാനല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരി, ഭഗവാനാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ അധീനതയിലാണ്. എൻ്റെ സ്വാമിയും സ്വാമിനിയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനുമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആ ഒരു പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കഠോര തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെ 60,000 വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ 100 ദേവവർഷം തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തപസ് ചെയ്യുക. അത് തപസ് പോലുമല്ല. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഉയർന്ന ലാഭത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭഗവാനെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണ്? നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവനം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കാരണം ജീവേര സ്വരൂപോയി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവകരാണ്. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തപസ്സിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അല്ലേ?
അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു? 100 ദൈവം വർഷം വരെ തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടിയും നിന്റെ ഇത്രയും കഠിന തപസ്സോടു കൂടിയും ഏറ്റവും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, വലിയ വലിയ സാധുജനങ്ങൾക്ക് പോലും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്നെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അസുരശ്രേഷ്ഠ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് വരം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആയുസ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യുധിഷ്ഠിരന് വീണ്ടും. ഇതെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാശക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമണ്ഡലുവിൽ ഗംഗാജലമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിയ ജലം. ആ ജലമെടുത്ത് തളിച്ചു. ആർക്ക്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്. അന്നേരം ഉറുമ്പും മറ്റ് പുഴുക്കളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജലം തളിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ശരീരം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. ആ ജലം തളിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പഴയതിനെക്കാട്ടിയും ശക്തമായിട്ടുള്ള, പഴയതിനെക്കാട്ടിയും തേജസ്സും ദേഹകാന്തിയുമുള്ള വജ്രത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ്. അതീവ സുന്ദരനായി ഏറ്റവും ചെറു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ടു അരയന്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു, സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു, ഒരു മിനിറ്റ്, গরম পেলাম আর আঙুরটা পাইনি, আঙুরটা নেই, কলা, তরমুজ, আম, আম আর সমস্যা একটা নিয়েছি আর একটা এগুলো নিয়েছি। রোল রোল ഹരേ കൃഷ്ണ. ചർച്ച നമുക്ക് തുടരാം. അങ്ങനെ കഠോര തപസ് ചെയ്തു ഹിരണ്യകശിപു. അങ്ങനെ തപസ്സിന്റെ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് ജലമെടുത്ത് തളിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരം വീണ്ടും ലഭിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു വിറച്ച് ബ്രഹ്മദേവനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങാണ് ത്രിലോകങ്ങളുടെയും സ്വാമി, ഞാൻ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആധാരം. അങ്ങ് എല്ലാം അറിയുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും സ്തുതിക്കുന്ന അങ്ങയെക്കുറിച്ചാണ്. അങ്ങ് കാലശക്തിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ.
അങ്ങനെ ആദ്യം ഹിരണ്യകശിപു അമരത്വമാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു അമരത്വം ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉടനെ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, യദി ദാസ്യസി അഭിമഥാൻ വരാൻ മേ വരദോത്തമ ഭൂതേഭ്യസ്ത്വത് വിശ്രഷ്ടേഭ്യോ മൃത്യുർമാ ഭൂൻ മമ പ്രഭോ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് വരം നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനാണ്, ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരം എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം. അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കരുത്. ഒന്നാമത്തെ വരം. രണ്ടാമത്തെ വരം, ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ മരിക്കരുത്. രണ്ടാമത്തെ വരം. പകൽ സമയത്തോ രാത്രിയിലോ മരണം സംഭവിക്കരുത്. 3, ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്ത് വെച്ചോ മരണം സംഭവിക്കരുത്. 4, ഇനി അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിലല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാലും എന്റെ മരണം നടക്കരുത്. അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടി വെച്ച് നടന്നതോ ഇനി അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പെടാത്ത ജീവിയിൽ നിന്നും എന്റെ മരണം സംഭവിക്കരുത്. ഇനി ഒരു ആയുധം കൊണ്ടും എന്റെ മരണം സംഭവിക്കരുത്. ഒരു മനുഷ്യനാൽ എന്റെ മരണം സംഭവിക്കരുത്. ഒരു മൃഗത്താൽ എന്റെ മരണം നടക്കരുത്. ജീവനുള്ളതോ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവായിട്ടും എന്റെ മരണം നടക്കരുത്. ദേവന്മാർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയരുത്, അസുരന്മാർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയരുത്. നാഗലോകവാസികൾക്കോ അധമലോകത്തിലുള്ള ആരാലും എന്റെ മരണം പാതാള ലോകം, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയരുത്. എനിക്ക് എതിരാളികൾ ആരും ഉണ്ടാവരുത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളുടെയും പ്രധാന വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ മാറണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രം സ്തുതിക്കണം. പിന്നെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളാൽ തപസ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സിദ്ധികളും അതിന്റെ പരിപൂർണത അവസ്ഥയിൽ, അതും ഒരിക്കലും തീരാത്ത, പൊതുവെ സിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സിദ്ധിയുടെ തപോബലം കുറയും. അന്നേരം വീണ്ടും ആ സിദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തപോബലം ആർജിക്കണം. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, 14 ലോകങ്ങളുടെയും സ്വാമി ഞാനായിരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ തന്നെ സ്തുതിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. അതുകൂടാതെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താൽ എന്ത് തപോബലം ലഭിക്കുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് ലഭിക്കണം, തപസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. അതൊരിക്കലും തീരാനും പാടില്ല. എല്ലാ സിദ്ധികളും അനിമ, അതായത് ചെറുതാകാൻ പറ്റുന്നതും വലുതാകാൻ പറ്റുന്നതും പറക്കാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് അതിന്റെ പരിപൂർണത അവസ്ഥയിൽ അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ പിടിക്കാനും എല്ലാം, പ്രഗാമ്യ, അങ്ങനെ എല്ലാ സിദ്ധികളും അതിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ വേണം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നശിക്കാനും പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൊള്ളാല്ലേ? അങ്ങനെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. നാരദ മുനി പറയുകയാണ്, ബ്രഹ്മദേവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. കാരണം സാധാരണ ആർക്കും ഇത്രയും കഠോര തപസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വരങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു, നീ ചോദിച്ച വരങ്ങളൊക്കെ
ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാലും വത്സ, മകനെ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ എല്ലാ വരങ്ങളും, ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നു, നാരായണീയം നിർത്തിയോ? നാരായണൻ നിർത്തിയില്ല, തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കാം. 50 ദശകം വരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇനി 51ാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ വരങ്ങളെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിന് കൊടുത്തു. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപു എന്തായിരിക്കും? വളരെ സമാധാന പ്രിയനായിട്ട്, ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക, അല്ലേ? ബ്രഹ്മദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരം അതീവ തേജസ്സുള്ള ശരീരമായി, സ്വർണ്ണ നിറത്തിന്റെ ശരീരമായിട്ട് മാറി. പക്ഷേ അവൻ മറന്നില്ല ഭഗവാനോടുള്ള ദ്വേഷം. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണം ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ദേഷ്യം വർദ്ധിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും കീഴടക്കി, ത്രിലോകങ്ങളും കീഴടക്കി. ഉപരിലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങൾ എല്ലാം കീഴടക്കി. മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഭൂലോകവും ഗന്ധർവലോകവും പക്ഷികളുടെ ലോകവും നാഗലോകങ്ങളും, സിദ്ധലോകം, ചാരണന്മാരുടെ ലോകം, വിദ്യാധരന്മാരുടെ ലോകം, യമരാജന്റെ ലോകം, സാധുജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലോകം, മനുവിന്റെ ലോകം, യക്ഷന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും പിശാചുകളുടെയും, അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഭൂതപ്രേതങ്ങളുടെയും എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു പോയി കീഴടക്കി. അവിടെയെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ ലഭിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു സ്വർഗലോകത്ത് തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലെ നന്ദന ഉദ്യാനത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ദേവേന്ദ്രൻ താമസിക്കുന്ന അതേ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാക്ഷാൽ വിശ്വകർമാവ് തന്നെ നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദേവേന്ദ്ര താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ അതിന്റെ പടികൾ വൈദൂര്യ രത്നം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കാം. അതിന്റെ തറയൊക്കെ മരതകമണി കൊണ്ടും, പിന്നെ ഭിത്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ഫടികത്തിന്റെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഓരോ വസ്തുവകളും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഇരിപ്പിടവും അതും ഇതും എല്ലാം ഏറ്റവും വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള നാരീജനങ്ങളും അതീവ സുന്ദരികളെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ഷമിക്കണം, ഇന്റർനെറ്റ് കട്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ദേവലോകത്തെ ദേവേന്ദ്രന്റെ തോഴന്മാരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സേവകരായിട്ട് മാറേണ്ടി വന്നു. അവരെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപു ഒരു കാരണമില്ലാതെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അധീനതയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു എപ്പോഴും മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതീവ ഗന്ധമുള്ള സ്വർഗലോകത്തെ ആ മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കാരണം എപ്പോഴും ലഹരിയിൽ ബാധിച്ച് കണ്ണെല്ലാം ചുമന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് തപസ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര കുടിച്ചിട്ടിരുന്നാലും
ആർക്കും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, വിഷ്ണു ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ ഉപഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. ദേവേന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ പറയുന്നു ഗന്ധർവന്മാരായിട്ടുള്ള വിശ്വവസു, തുമ്പരു, എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു ഞാനും ഉൾപ്പെടെ, പിന്നെ വിദ്യാധരന്മാരും അപ്സരസുകളും ഋഷിമാരും എല്ലാം അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സ്തുതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പൊതുവെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും പൂജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയും മറ്റ് ദേവന്മാർക്കും അവരുടെ ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് കൃഷിസ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭൂമി ദേവിടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദായം എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും തനിയെ ആദായം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പശുവിനോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും പാല് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതായത് കാമധേന പശുവിൻ്റെ അടുത്തുമൊക്കെ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മൊത്തം സിസ്റ്റവും തകരാറിലാക്കി. അന്നേരം നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സന്തുലിത അവസ്ഥയും നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രനെയും വായുദേവനെയും അഗ്നിദേവനെയും എല്ലാവരെയും ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടും ത്രിലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ചിട്ടും ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടും ഇത്രയും ശക്തികൾ ലഭിച്ചിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന്, അതുകൂടാതെ ഇത്രയും ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു എപ്പോഴും അതൃപ്തനായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്തിനാണ് തപസ് ചെയ്തത്? മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു തപസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും തപോബലം ആർജിച്ചിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന് സമാധാനം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ ഒരു അധികാരം ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ലഭിക്കത്തില്ല. ത്രിലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ശക്തി, അല്ലേ? അന്നേരം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരിയാകുന്നു, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയാകാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കീഴിലായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും സമാധാനം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു എപ്പോഴും അതൃപ്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാലം അഹങ്കരിച്ച് ഹിരണ്യകശിപു ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ശാപവും ലഭിച്ചു. ത്രിലോകങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെയധികം ദുഃഖിതരായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഈ ദ്രോഹങ്ങളാൽ. അവരെല്ലാവരും ഭയത്തിലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവസാനം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി, നാരായണന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അദ്ദേഹം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആശ്രയമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം കളഞ്ഞ് അവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്
വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അവരെല്ലാവരും ഋഷികേശനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി. അവർക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ല ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഗാംഭീര്യ സ്വരമായിരുന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭക്തരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകൂ. എന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കൂ, എൻ്റെ നാമം ജപിക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കൂ. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മ ലഭിക്കും. ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എനിക്കറിയാം. അധികം താമസിക്കാതെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അന്ത്യം ഞാൻ കുറിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേവന്മാരോട് ദ്വേഷം തോന്നുന്നു, വേദങ്ങളോടും അറിവിനോടും പശുക്കളോടും ബ്രാഹ്മണരോടും ഭക്തരോടും ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തികളോടും അസൂയ തോന്നുന്നത് അത് എന്നോട് അസൂയ തോന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാലോചിച്ചു. അതായത് ദേവന്മാരോടോ ഭക്തരോടോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇപ്പം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനോട് താല്പര്യമില്ല. ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനോട് ബഹുമാനില്ല. അത് തന്നെയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഭക്തര് ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല, അവരോട് അസൂയ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് എന്നോടും അസൂയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ നാശം വളരെ അടുത്താണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനോടോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോടോ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല, വിദ്വേഷ മനോഭാവമാണെങ്കിൽ അവരുടെ നാശം അധികം ദൂരെയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു എല്ലാവിധ ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്തു, അവന് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ജനിക്കും, പ്രഹ്ലാദൻ. അവൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തനായിരിക്കും. അന്നേരം ഹിരണ്യകശിപു ആ പ്രഹ്ലാദനോടും ദ്വേഷ മനോഭാവം പുലർത്തി പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഉടൻ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര വരങ്ങൾ ബ്രഹ്മദേവൻ കൊടുത്താലും ആ വരങ്ങളെയൊക്കെ അർത്ഥവത്താക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. ജയ രാധേ ജയ കൃഷ്ണ ജയ വൃന്ദാവൻ ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോപീനാഥ മദന മോഹന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവനെ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് എത്ര വലിയ വരങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ഞാൻ അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും വധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നാരദ മഹർഷി തുടരുകയാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, ജഗദ്ഗുരുവായ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ദിശ നോക്കി ദേവന്മാർ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മരണം ഉറപ്പായി എന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപുവിന് 4 സദ്ഗുണ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ഏറ്റവും സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദനാണ്.
എല്ലാവിധ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും പ്രഹ്ലാദനിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, രാക്ഷസ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല സത്സ്വഭാവിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കേൾക്കാൻ, അറിയാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. പരമാത്മാവിനെ പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാവരുടെയും നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, സജ്ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സേവകരെ പോലെ പ്രഹ്ലാദൻ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക. വളരെ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ അവരുടെ അച്ഛനെ പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് തത്തുല്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെ. അതായത് ഉയർന്ന ഋഷിമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ദാസനെ പോലെ കൂട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ട് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനെ പോലെ കൂട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെ അതേ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ കാണും. എന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം ഗുരുഭൂതന്മാരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവാന് തത്തുല്യമായിട്ട് കണ്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവിധ ആധ്യാത്മിക അറിവുകളും പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവിധ പൊതുവെ സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, കുലം, സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഹങ്കാരം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദന് അതൊന്നും അഹങ്കാരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ അസുരനല്ലായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും ഭക്തരോട് അസൂയില്ലായിരുന്നു. എത്ര വലിയ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിലും പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആസ്വാദനത്തിലൊന്നും പ്രഹ്ലാദന് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനും പ്രഹ്ലാദന് താല്പര്യമില്ല. എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രാണവായുവിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി കാമാസക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ആലോചിച്ചോക്കണം, ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടു, ഭക്തനായി. കേട്ടിട്ട് ഭക്തിയുടെ വഴി മനസ്സിലാക്കി ആ ഭക്തിയുടെ വഴിയിൽ പ്രഹ്ലാദൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കയാതു വരെ കേട്ടു, പക്ഷെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്നേരം കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കാര്യം, കേൾക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കേട്ടത് ആചരിക്കുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അന്നേരം ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്രയും ഉയർത്തി പറയുന്നത്? കാരണം കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഹ്ലാദൻ ആചരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം ശരീരത്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ സത്മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു, നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, ഇപ്പോഴും ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങളെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും ഋഷിമാരും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദനിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, വലിയ വലിയ ഭക്തരും ഋഷിമാരും എപ്പോഴാണോ ഒത്തുകൂടുന്നത്, അത് അസുരന്മാരുടെ സഭയിലാണെങ്കിൽ പോലും ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദന്റെ പേര് എന്തായാലും വരും എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്നിട്ട് അടുത്തത് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദന്റെ അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എത്ര പറയാനാണ്. ഭഗവാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഹ്ലാദന് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അചഞ്ചലവും ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഉറച്ച ഭക്തി പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭഗവാനിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദനിലുള്ള ഭക്തി വളരെ സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. കാരണം പൂർവജന്മത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ കുട്ടിക്കളികളിലൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ശാന്തനായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കും. എപ്പോഴും ശാന്തനായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിറച്ചിരിക്കും. എപ്പോഴും കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ പ്രഹ്ലാദന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദന് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടോ നടക്കുന്നതായിട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടോ കിടക്കുന്നതായിട്ടോ കുടിക്കുന്നതായിട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും പ്രഹ്ലാദനൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം എന്തോ യാന്ത്രികമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആനന്ദത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടും, ചിലപ്പോൾ വളരെ ഉറക്കെ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി പ്രഹ്ലാദൻ വിളിക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചമ്മിയ അവസ്ഥയിൽ പ്രഹ്ലാദനെ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നതായിട്ട് കാണും. നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദന് ഒരുപാട് രോമാഞ്ചം, സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിൽ വരും. ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ തൊടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദനെ തൊടുന്ന സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു, സ്തംഭിച്ച് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. രോമം എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണീന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീര് വരും. പകുതി കണ്ണ് അടഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണീന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും പ്രഹ്ലാദന് താല്പര്യമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തി അനുഭവത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലെ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നു. അതായത് പ്രഹ്ലാദന്റെ കണ്ണീന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഭക്തി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. അതായത് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തി അനുഭൂതിയെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര, അസുരനായ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഇത്രയും ഭാഗ്യശാലിയും ഇത്രയും പരമോന്നത ഭക്തനെയും ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മകനായിട്ട് പോലും. ഇത് കേട്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ദേവഋഷി, അങ്ങ് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ്. അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം പറഞ്ഞു നൽകൂ. ഹിരണ്യകശിപു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദ്രോഹം പ്രഹ്ലാദന് കൊടുത്തു? ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനല്ലേ?
അത് സ്വന്തം മകനല്ലേ, അതങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞു നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് സ്നേഹവാത്സല്യം കാണും. കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരോട് ശത്രുത തോന്നാറില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും പ്രഹ്ലാദനോട് ദേഷ്യം തോന്നാൻ കാരണം? അതങ്ങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഒരു അച്ഛൻ തന്നെ ഇത്രയും സത്സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ത്രിലോകങ്ങളും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ തക്കം അത്രത്തോളം ക്രൂര മനസ്സ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് എങ്ങനെ വന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും അങ്ങൊന്ന് ദൂരീകരിക്കണമെന്ന് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 10 അധ്യായമുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ ചരിതം, നരസിംഹ ചരിതം. അത് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ എടുക്കാം. അന്നേരം 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇത് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് 9 മണിക്ക് രാധാറാണിയുടെ ലീലകളുണ്ട് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ, ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട്. അതിലെല്ലാവരും വരിക. നരസിംഹ ചരിതം നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടരും. നമ്മൾ 7 മണി മുതൽ 10-12 മണി വരെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. 7 മണി മുതൽ ഒരു 12 മണി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ കേട്ടോ. നാളെയാണ് നരസിംഹ ജയന്തി. വൈകുന്നേരം ആശ്രമത്തിൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 4 അധ്യായം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി മാക്സിമം ജപിക്കുക. ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് നരസിംഹ ജയന്തി. എല്ലാവരും നന്നായി ജപിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നാളെ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദന്റെ ചരിതം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അന്നേരം ഇന്ന് 4 അധ്യായം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.